اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ایک وقت تھا کہ عربوں کے لیے اسرائیل لفظ گالی بن چکا تھا۔ اسرائیل لفظ نہ عربوں کے اخبارات میں لکھا جا سکتا تھا، نہ کسی جگہ پہ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ پہلے بادشاہ، سعودی عرب کے جو پہلے بادشاہ تھے، کنگ سعود عبدالعزیز جو تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ امریکہ یہودیوں کو فلسطین میں آ کر بسا رہا ہے، تو انہوں نے امریکی صدر روز ویلٹ سے ملاقات کی اور ان سے شکوہ کیا کہ مسلمانوں کی آپ سے کیا دشمنی ہے۔ یہودیوں پر ظلم تو ہٹلر نے کیے تھے، اور ہٹلر جرمنی کا رہنے والا تھا۔ آپ انہیں جرمنی میں یا پولینڈ میں کسی جگہ تھوڑی سی جگہ دے دیں اور وہاں پہ ان کو آباد کر دیں، اور مسلمان عرب دنیا کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ امریکی صدر روز ویلٹ نے سعودی بادشاہ سے علاقے نہ دینے کا فیصلہ کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ یہودیوں کو آباد نہیں کریں گے۔ روز ویلٹ امریکہ کے ڈارلنگ صدر کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کو پولیو کا مرض تھا۔ اس وجہ سے لوگ ان سے ہمدردی کرتے تھے، اور وہ امریکہ کو لیڈ کر رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، اس وجہ سے بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ امریکی صدر روز ویلٹ پولیو کی بیماری تھی، اور اس کے علاوہ اسی بیماری کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد امریکہ کے نئے صدر ٹرومین بنے، اور جب ٹرومین نئے صدر بنے تو انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ اب امریکہ نے یہ وعدہ کیا تھا سعودیہ سے کہ وہ اسرائیل کی کسی جگہ پہ حمایت نہیں کرے گا، بلکہ اس معاملے میں عربوں کی حمایت کرے گا۔ تو دوستو، ایسا نہیں ہوا۔ جب عرب ممالک نے، سعودی عرب نے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی، تو نہ صرف امریکہ نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا، بلکہ انہوں نے اسرائیل کے لیے لابنگ بھی کی۔ مسلمان دنیا کے عرب ممالک اور پاکستان اور اس کے علاوہ انڈیا نے بھی اسرائیل کے قیام کے خلاف ووٹ دیا۔ اب کیا ہوا کہ اس وجہ سے سعودی عرب کے لوگوں میں شدید غصہ پایا گیا، اور اس وقت سعودیہ کے وزیر خارجہ تھے شاہ فیصل بن عبدالعزیز، جو بعد ازاں سعودی عرب کے بادشاہ بنے۔ اب 1948 میں جب یہ سارا وقوع ہوا، تو سعودیہ کے وزیر خارجہ شاہ فیصل نے امریکہ کو جواب دینے کا فیصلہ کیا، اور ان لوگوں نے فلسطین میں اسرائیلی علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ اب گائز، انہوں نے 1948 میں اسرائیل کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ اب اس جنگ کے اندر عربی لوگ یہودیوں پر حملہ کرتے تھے، کیونکہ یہودی بہت کم تعداد میں اس وقت فلسطین میں موجود تھے۔ اور اگر آپ اس بات کو یہاں پہ غور کریں تو اس وقت کے جو عربی لوگ تھے وہ ابھی ابھی امیر ہو رہے تھے، یعنی کہ ابھی ابھی ان کی آئل کی پروڈکشن شروع ہوئی تھی، اور اس وجہ سے ان کے پاس پیسے آ رہے تھے۔ تو اگر وہ دوبارہ وہ بدوؤں والی زندگی گزارنے پہ چلے جاتے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو گائز، سعودی عرب اور دوسری عرب ممالک نے کیا کیا کہ فلسطین کے اندر یہودیوں پر حملے کیے اور یہودیوں کو خوب مارا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اسرائیل پیس معاہدہ ہوا، جس کے اندر دونوں فریقوں کو جنگ بند کرنے کا کہا گیا، اور دونوں فوجیں جس جس جگہ پہ موجود تھیں ان کو وہیں رہنے کو کہا گیا، اور آگے پیش قدمی نہ کرنے کی بات ہوئی۔ اب اسرائیل نے کیا کیا کہ اندرون خانہ عرب ممالک کے ساتھ 1 بائی 1 مذاکرات کرنا شروع کر دیے، اور انہوں نے مسلم دنیا کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اب 1996 کے اندر جب شاہ فیصل
सऊदी अरब के फरमानरवा बने, सऊदी अरब के बादशाह बने, तो उनके दिल में वो बात ताज़ा थी और 1996 में अरब और इसराइल जंग शुरू हुई, जिसमें अरबों को खूब मार पड़ी। इसराइल की मदद करने को अमेरिका ने खूब असला भेजा और अरबियों को बहुत मार पड़ी। इसमें एक अहम कारनामा, पाकिस्तान के पायलट जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था, उन्होंने सर अंजाम दिया और उन्होंने इसराइल के 4 लड़ाका त्यारे मार गिराए। अब इस जंग के अंदर मुसलमान दुनिया के पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और जितने भी अरब ममालिक थे वो इस जंग में शामिल थे, लेकिन अरबों को बहुत सख्त हजीमत का सामना करना पड़ा। इसके बाद अरबों ने फिर से 6 साल तक तैयारी की और फिर 1972 में तीसरी जंग जब लड़ी गई तो दोनों ममालिक के दरमियान जब ये जंग शुरू हुई तो अरबों ने इसराइल को कब्जे में काबू कर लिया। आप इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि काबू कर लिया। और 1996 में अरबों की ये नाकामी थी कि उन्होंने बैतुल मक़दस जैसा अहम हिस्सा वो भी इसराइल के हवाले कर दिया। मुसलमान उस इलाके को हार बैठे। अब क्या हुआ कि 1972 की जो जंग थी, अब इसके अंदर अरबों की जब कमर मजबूत हुई तो अमेरिका बड़े बाप की तरह इस जंग में कूद पड़ा और उसने पसे पर्दा रहकर इसराइल की हमायत शुरू कर दी। जब ये बात सऊदी बादशाह शाह फैसल को मालूम हुई तो वो इस बात का पहले से ही फैसला कर चुके थे कि वो अगर ऐसा होता है कि अमेरिका इसराइल की मदद करता है तो वो उनका तेल बंद कर देंगे। अब उन्होंने यही काम किया और अमेरिका का तेल बंद कर दिया। अमेरिका के अलावा जर्मनी, जापान और कई दूसरे ममालिक जो अमेरिका के हामी थे उनको तेल की सप्लाई रोक दी गई। अब ये अमेरिका की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ होगा कि अमेरिका को इतने बड़े खारजी मामलात या आप ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा हो। अमेरिका के यहाँ पर काम आए उनके वज़ीर ख़ारजा जिन्होंने मार्च 1974 तक इस सारे मामले को हल कर लिया और उनके साथ मिलकर शाम और मिस्र और एन ममालिक के साथ मिलकर एक अरब लीग जो आप कह सकते हैं कि अरब ऑयल लीग थी उसके साथ मुज़ाकरात किए और दोबारा से उनको ऑयल की सप्लाई शुरू कर दी गई। अब ये शाह फैसल कौन थे ये आप बखूबी जानते हैं। ये शाह फैसल वही हैं जिनके नाम पर पाकिस्तान में लायलपुर एक शहर जिसको फैसलाबाद का नाम दे दिया गया, और आप ये भी जानते होंगे कि उनके नाम पे इस्लामाबाद में शाह फैसल मस्जिद जो मौजूद है। अब शाह फैसल ने यहाँ तक रहने की बजाय उन्होंने अब मुस्लिम ब्लॉक बनाने की कोशिश की। इसलिए इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मिलकर और मिस्र और फ़लस्तीन के मुस्लिम ममालिक के सदर और वज़ीर आज़म के साथ मिलकर एक मुस्लिम ब्लॉक बनाने की कोशिश की ताकि वो एक ऐसा ब्लॉक बना सकें जो कि मुसलमान सुपर पावर दुनिया में बन जाए। क्योंकि उन्होंने अरबों के दिलों में ये बात अब किसी न किसी जगह अब तक मौजूद थी कि उन्होंने जो काम उस्मानी खिलाफत के साथ जो है वो किया था या जो उन्होंने उस्मानी खिलाफत का साथ नहीं दिया था वो उनके दिलों में अब उस गिले को वो धोना चाहते थे। तो शाह फैसल ने ये मुस्लिम ब्लॉक बनाने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि तारीख़ में इन दोनों रहनुमाओं को जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शाह फैसल को किसी न किसी तरीके से उनके मुल्कों में कत्ल कर दिया गया। अब अगले व्लॉग में हम इंशाल्लाह अरबों और मुस्लिम ममालिक के हालात पर रोशनी डालेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। मैं हूं मोहम्मद असीब बिलाल। अल्लाह हाफ़िज़।